on this ramp, it's kind of sucks you in. And it's like, beam me up, Scotty. So beautiful. Now then, 你觉得它像不像国内的猿人？我觉得他肯定。离開故鄉後，我們是否還會遇見熟悉的回憶呢？作為一個江南人，我竟然在北美體驗了一次記憶中的美好，走了一遍中式園林。另外，旭旭作為揚州人，他會覺得這裡的園林正宗嗎？ Hello， 大家好，我是 Austin， 我現在在波特蘭市。上一次我們一起參觀了波特蘭的日本庭院，這一次我們繼續尋找這裡的亞洲文化。我現在就來到了波特蘭的藍蘇園，一起去參觀這座正宗的蘇式園林。走吧。哦，可以。Oh, do you guys have a tour? Yeah. We're starting at 1 o'clock today. Would you like a map of the garden? Yeah, sure. 他说1點鐘有個 tour。你想看嗎？現在幾點了？現在早呢。哦，還有10分鐘了。對啊。Because it does tell you why we have the little celebration and all. It's a little scavenger hunt too if you want to play along. Okay, thank you. You're welcome. Hi, welcome. 那个丁香花。Jasmine 是丁香花是吧？不是茉莉花。哦。但是我們小的時候，家裡人會把這個花摘下來放在衣服上。哦。就端午的時候。一進藍蘇園的正門，迎接我們的便是滿園的梔子花香，旁邊就是作為會客室的景雲堂。這次我們非常幸運地趕上了導遊阿姨的解說時間，那今天的旅程咱就從這開始。So this is not AI. This is not Steven Spielberg. This is 在門口小花園裡立着的，就是從國內運來的太湖石，也是蘇州和波特蘭友誼的見證。上世紀80年代，當時的波特蘭市政委員訪問蘇州，在園林裡聽到了美妙的笛聲，伴隨着美景，一下子就給他留下了十分深刻的印象，也逐漸有了把蘇州園林帶到波特蘭的想法。後來經過了多年的籌備，波特蘭就在市中心劃出了1.3英畝的地。1999年，60多位蘇州工匠制作了主要的建築構件，再將它們運往波特蘭，在這裡重新組裝。次年，藍蘇園正式對外開放。它是以明代蘇州私家園林為設計藍本的。so beautiful. Curtains of pearls. Curtains of pearls. In droplets. 這個是掉在那個瓦上面澆。它就是上面的那個水滴就會像珍珠一樣。 Tiles are shaped like bats. This is the begonia shape. And look! Begonia shaped window. Now you can get an A+ because everything, the answer is the scholar. The begonia shape is a symbol of the scholar. 然後我們一起穿過海棠門，門額上寫着陸勝，預示着即將進入美妙佳境。 Everything except for the plants. So 500 tons of rock and material all came from Suzhou for $12.8 million. So there are 5 elements to the garden. And again, it's open book test. Easy. Water, rock, plants, architecture, and poetry. 往右走便是知魚亭，可以在這裡觀賞荷花池裡的錦鯉。它的名字出自著名的濠梁之變。有一天，莊子和惠子在好水的橋上賞魚。莊子大概是自己的心情不錯，就覺得水裡的魚肯定也一樣樂呵，說這魚得多開心啊。惠子就很無語，說你又不是水裡的魚，你咋知道他們開心呢？莊子聽到很不服氣啊，開始回懟，你問我怎麼知道的，就說明你承認了我知道魚很開心唄。子非魚，安知魚之樂，講的就是這麼一個小故事。Scholar and this knowing the fish. Now from here, you can see the layered views, the double rainbow bridge, the moonlock pavilion, the tea house, all of these plants.
all layered views to make this garden seem larger than one city block. Now, 離開亭子後，导遊並沒有直奔下一個景點，反而介紹起了牆角的竹子。文人階級好養竹子，這是為什麼呢？第一，它是中空的，代表着謙卑；第二，它是一節一節生長的，而且很直，在傳統語境中代表着正直、有氣節。最後，它四季都保持着綠色，代表着在困難環境中仍然保持自己的品質。竹樹象徵着君子，用現在的話來說，君子就是古代文人心中的白月光，所以竹子成为了大部分園林裡非常常見的植物。reflections and clear ripples. Until one day I saw, because of the light hitting it perfectly, the reflection. 那我們下一個目的地便是園林的活動室，它有一個很好聽的名字，叫做倒影輕衣軒。大家看，在閣樓門口，水波流動，粼粼的波光浮現在燈籠與橫樑之上。原本靜態的建築，也因為光影的變化，仿佛擁有了生命。為什麼是水賦予了生命，而不是別的物質呢？因為在古代，水常用來描述人的精神世界，比如說心如止水。另外，這個倒影本身也有一套美學說法。古典美學中，真實存在的建築代表着實，水中變化的倒影則是代表着虛，相互交織，讓有限的空間產生無限的想象，符合傳統美學中虛實相生的概念。是不是腦海中一下子就有那個畫面了？ When you move, the views move. The pictures change. Yeah. The pictures change from morning to night. 我們接着進入了軒內，大家可以看到這裡採光很好，有許多窗戶，結合剛才看到的外景，可以說除了會客的作用外，這裡也是一間高檔的影音室。iPhone, iPad, IKEA. OK. This was their TV. This was their view in the Ming Dynasty. 那下一個目的地是香亭，這裡的門額上寫着聖賞，意思是在自然美景中的沉浸式觀賞體驗，也是為香亭的體驗埋下了伏筆。It is so beautiful and unique, and as you walk into this on this ramp, it's kind of sucks you in, and it's like, beam me up, Scotty. It is a different feeling from the room we were just in. Yeah. Now these are called leak windows, L-E-A-K, because they leak through views and they leak through fragrances. 導遊阿姨在這裡有一點誇張了，她應該就想表達這種沉浸式的體驗，但也沒有找到好的詞彙來形容它，或者太難轉達這個意思了。在香亭有許多漏窗，漏窗是園林美學中極具代表性的元素，既不完全開放，也沒有徹底斷絕。景物為實，窗後沒看到的空間為虛，遮掩與顯露之間的平衡，體現了傳統美學對留白、含蓄的追求。所謂 leak the view， 其實就是利用漏窗來實現一種借景的效果，把屬於其他空間的景觀裝到自己這裡。從心理上來說，小空間變得更大，體驗層次變得更加豐富。So this is the moon gate, and above the moon gate it says, "Read the landscape." Read the landscape. People will remember what you said if it doesn't go blah 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 blah. Now, when you come from the scholars' courtyard to the fragrance courtyard, above it you will see it says, "Listen to the fragrance." 從香園進入學者庭院，我們會穿過一道躍動門，它是實現移步換景的經典手法之一。腳步移動，景色依次展開，似乎進入了一幅新的畫面中。而門額上的獨畫概括了這種體驗。園林就像可以行走的山水畫，需要細細品味。與獨畫相似的就是聽香，它和前者一樣，把聞香升華為更有想象空間的審美體驗。
其實他倆想表達的都差不多，都是用五官去感受那些看不見的東西。阿姨剛才已經總結得十分到位了。That we can see, that we can smell, that we can taste, that we can hear, that we can feel the breeze, see the sparkle of the leaves, hear the birds. Guys, now feel, right? Feel the difference. Just walking through the gateway. Cooler. 我們接着進入了庭院，這裡的感覺就非常涼快，完全不知道微風是從哪裡來的。這其實也是園林設計的高明之處。夏天的時候，高牆內外的溫度差會幫助空氣流動，植物和水也在帶走熱量。冬天的時候，高牆能擋住寒風，裡面的建築能讓較低角度的陽光照進來，就和現在位置好的房子一樣，冬暖夏涼。Yeah. 哦，真奇怪，这个風不知道哪裡來的。它可能这邊穿兩個。So the plum blossom blooms in the 對，它那個設計，怎麼弄 ice, snow, sleet, hail. Are they white blossoms? Till pink. Pink. Okay. In the middle of winter. And the lesson here is that the scholar says, we have lost a pet, we have lost a friend, we have lost a job, we have lost a house, we've got to move for 25 times. We have been through so much adversity. Every day, it's like, I just delete. I delete. 這裡導遊在講園林主人賞梅時的一番感悟，說白了就是借梅花來表達一種人生態度。人身處困境，也應該像梅花一樣守住自己的品格。出於好奇，我去官網查了一下這塊區域裡種的植物，好家伙，這裡的植物開花季竟然涵蓋了全年。春天看牡丹、杜鵑、山茶，夏天看梔子、繡球、鳳仙，秋天看菊花，冬天再看梅花。園林承載了一年四季的景觀，很多花也都有自己的文化意象。這其實也對應了之前門額上的獨畫。不過話說回來，精神富裕也是建立在物質基礎上的。有這樣的房子，祖上也是非富即貴啊。它是 plum cracked ice。This is what I call the man cave. Because this is where the Looks different than the ones I've seen before. And you will 出了書房往右走，我們來到了一個鹿角門，門額裡的字比較難以辨認，也沒有什麼網上資料。我反正截圖扔到網上一比對，大概就是涵碧二字。根據蘇州園林局的說法，這兩字來自於朱熹的一方水涵碧，形容山水相融的意境。蘇州的留園裡也有一個涵碧山房，大概就是這麼一個意思。 The lilies and the lotus bloom in July. These are hand carved by each of these artisans. 我們最後一個參觀的地方叫做浣花春雨榭，榭就是臨水或臨景而建的建築，專門讓人休息，也就是古代的觀景涼台。這個建築裡有6扇門板，每一扇都描繪了一座真實存在的蘇州園林，它們也都是當初建造藍蘇園時參考的樣本。This is the picture of the words, and you can look at all of these. Oh, yeah. Each little detail. Wow. These are 6 styles of gardens in Suzhou. Now, I have not been to Suzhou, and I don't plan to go to Suzhou. I have no interest because people who live in Suzhou come here with tears in their eyes, and they say this is authentic.
This is authentic. I come from Yangzhou, which Oh. is very close to. Oh, okay, nice. From where? Oh my gosh. Yangzhou, yeah. Oh, yeah. The people from Suzhou, they come and they authenticate, and they say, this needs to be changed, or this needs to be fixed, or whatever their suggestion is to keep our garden authentic. So how far away are you from Suzhou? From Suzhou. Driving like 2 hours. Two Yeah, hours. because Yangzhou has a lot of Chinese gardens as well. Oh, okay. Yeah. Oh, wow. And it's similar to like this, or Yeah, so in Yangzhou, the Chinese gardens are mostly like a Qing dynasty, and in Suzhou, the gardens are like older. Okay. Like a Ming Dynasty. Okay, Yeah. And Yes. and Suzhou has more. Yangzhou only have like 2 big. Oh, Japanese okay. gardens. Okay. All right. Yeah. So the sister city. 好了，我们的旅途也在此告一段落。总的来说呢，我觉得英文解说的内容基本准确，缺点呢就是有时候表达的实在是太夸张了。对，可以理解吧？毕竟短时间内就得让一个没去过江南的小白听个大概，这种办法可能是最好的了。所以我干脆就自己整理了一下发现的内容。最后我们一起去了庭院内的云水茶馆，在饮茶的过程中重新品鉴这里的美景。美美的，走吧。喝茶。切足。你们怎么说来？吃茶。然后你看，云水 Tea House。你拍了吗？在拍的。Yeah. 好吃的月饼。要喝什么？要喝热的还是冷的？ So can we go upstairs? 可以吗 ？OK， 还是可以的，要不上去走走。OK。 I have that iced red tea as well. Oh, OK. Thank you. 要有卖早茶就更完美了。它是苏式的，又不是扬州的。喝热的才有感觉。我的第一个问题是，你觉得它像不像国内的园林？我觉得它肯定就是国内的园林啊，它就是从植物到那个建筑的结构，甚至那种移步换景的概念，它都有讲到，然後都有涵蓋到裡面。甚至我們現在做的這個茶樓，我記得在蘇州園林和揚州園林裡面也是有這樣一種建築的，但是在河園裡面好像說這是讀書的一個地方吧，就它建的會比較高，比旁邊的那些會建得高一點，然後讓人在最上面一層讀書這樣。我覺得不能叫還原，它基本上就是模擬那個蘇州園林在這裡建了一棟園林。它沒有用一些比如說只是貌合神離的用一些北美的植被來模擬，它用的松樹啊桂花樹啊都是感覺都是連植被都已經完全復刻了。我覺得蘇州園林比揚州要更大，然後它的那個風格會有點不一樣。揚州的都比較小，而且它屬於清末的，因為它清末的嘛，所以而且又是那種私人的園林，就會給我感覺會個人風格、個人喜惡的好那種會更強烈一點。蘇州的話感覺會更加說實話會更大氣一點。我覺得他這個 tour 他是因為他的受眾並不是國內的人，或者並不是會說漢語的人，所以他盡量用英語表達出了園林裡面的幾個概念，比如移步換景啊，還有告訴人家這個 frame 的這種
landscape 你每天都不一样，然后你走的随着你人的移动也不一样，它其實就想表達移步換景。我覺得這個翻譯的也很好，然後大概也讓人能感覺出來，然後他也一直在盡力的去說明清時代的人他們的生活會什麼樣子，他沒有手機沒有電視，然後他們不僅這是一個生活的空間，也是一個娛樂的空間。如果你給他打分，你會打幾分呢？給園林的話打滿分吧。我覺得在美國之前幾年前我有跟朋友跟婷婷去過大都會博物館，裡面有一層也是蘇州園林的一個復刻，因為它在博物館裡面它就很小的一片，就是表現出園林的那個景貌，它是作為一件相當於收藏品，就是那種 showcase 给 museum 的人去看的。然後不知道除了波特蘭，美国還有別的中式園林嗎？因為可能就沒有了。我覺得這已經非常非常難得。園林在中國的文化史上是很重要的意象，但是它代表的也是中國南方的一個意象，它不是說像那個中國這樣一個很大的概念。就甚至有很多國內旅遊，你如果是個北方人，你也會去江蘇去看園林嘛。那我覺得比較神奇的就是像園林這樣一個非常具有中國南方特色的一個意象，一種東西，它可以在美國就是被這樣展出給大家去了解，我覺得是蠻神奇，也覺得很好的。當然中国北方肯定它也有很多不一樣的那種東西，但是那種東西就很難会搬到美国来。你就比如北方的一些比较大的宫殿呀，或者甚至是一些佛寺啊，那種北方的佛寺可以在石窟裡面，也可以在別的地方，但那種很大的那種東西可能就會比較在別的一個國家給它復刻出來，可能復刻出來也就是沒有那種效果。所以所以我覺得園林還是一個比較容易復刻，然後容易讓人記住並且共鳴的一種這種載體吧。對，其實能代表中國的東西很多，但是這個蘇州園林的確是比較典型，然後又很美麗，然後又很比較幸運的可以被放在這個地方吧。那百聞不如一見，如果有機會的話，大家一定要來藍蘇園看看，感受一下這裡的氣氛。當然了，這也可能只是我的一廂情願，畢竟此情此景對我這個多年在外的江南人來說，實在是太有感觸了。那這期視頻到這裡就結束了。我不是專家，如果收集的資料有歧義，還請大家多多包涵。我是 Austin，我們下一個旅途再見。